쥬라기 공원의 대참사 이후 22년이 지나 유전공학자들의 연구를 바탕으로 더 완벽한 공룡을 탄생시킵니다. 그렇게 개장한 쥬라기 월드. 아주 오래전 억만장자 존 해먼드 이상, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 환상적인 경험을 선물하고 싶다는 말이 현실이 됩니다. 세상에 하나뿐인 공룡 테마파크 쥬라기 월드에 간다는 기대에 들뜬 그레이. I'm so jealous. You're gonna have so much fun. 반면 부모 대신 보호자로 따라간 형 잭은 이 모든 게 다 귀찮을 뿐입니다. Something chases you. 바다 건너 드디어 도착한 그곳. Welcome to Isla Nublar, home of Jurassic World. 이모 클레어 대신 나온 직원 카라. 하지만 그레이에게 중요한 건 Ron's got you VIP access, so you can get on all the rides without waiting in line. 아주 신이 난 공룡 덕후 그레이. 드디어 클레어 이모를 만나게 됩니다. 하지만 너무 바쁜 클레어. Welcome to Jurassic World. When you say you want to sponsor an attraction, what do you have in mind? 클레어는 투자자를 안내할 뿐만 아니라 운영까지 도맡아 하고 있습니다. The live count? 22,216. 하지만 클레어에게 공룡은 그저 상품일 뿐이었죠. I mean, you do understand these are actual animals. Why not just go the distance, Claire, and just let these corporations name the dinosaurs? 그때 How's my park doing? 2.5% over last year, a bit lower than our initial. 쥬라기 월드를 만든 마지라니 회장과 함께 공룡 인도미너스가 있는 곳으로 향하는 클레어. 개장을 앞둔 테마가 안전상의 이유로 개장을 연기한 건데 One of the handlers nearly lost an arm, the others threatened to quit if I couldn't guarantee their safety. It tried to break the glass. 클 뿐만 아니라 똑똑하기까지 한 인도미너스. Did you see us? The paddock is quite safe then. We have the best structural engineers in the world. 하지만 There's an American Navy man here, part of a research program one of my companies is running. He only thinks he's smarter. 클레어가 무시하는 공룡 훈련 담당자 오웬을 불러들입니다. 한참 랩터를 훈련 중인 오웬. Eyes on me. Blue. Blue. This one's for you. 오웬의 손동작에 따라 개처럼 움직이는 랩터들. 그때 나타난 보안팀장 빅은 I was starting to think I hired the wrong guys, but damn, you got a meeting out of your palm. What do you need, buddy? Field test. 공룡을 군무기로 사용하자는 건데 Nature gave us the most effective killing machines 75 million years ago. 하지만 오웬에게 그들은 무기가 아니었죠. Oh, come on, gents. You come here and you don't learn anything about these animals except what you want to know. 말이 떨어지기 무섭게 발생한 사고. 재빠르게 우리 안으로 들어간 오웬. Stand down. Hey, hey! What did I just say? 아찔한 순간 조금씩 균형을 맞추다가 무사히 우리에서 벗어나는 오웬. 그런 오웬을 찾아간 클레어. What do they want now? 사실 며칠 전 소개팅 상대였던 두 사람. We have an attraction. That's not what you said the last time I saw you. We'd like you to evaluate the paddock for vulnerabilities. 클레어가 못마땅한 오웬. Probably easier to pretend these animals are just numbers on a spreadsheet. But they're not. They're alive. 하지만 일은 해야죠. 얼마 후 방 사장에 도착한 오웬. Dominus Rex. We needed something scary and easy to pronounce. 회사에게 공룡은 제품이죠. The park needs a new attraction every few years in order to reinvigorate the public's interest. 어쨌든 그 공룡을 확인하려는데 보이지 않습니다. 공룡의 발톱 자국을 발견한 오웬. 이건 We have an asset out of containment. 관계자들은 모두 혼란에 빠진 상황. 오웬과 담당자들이 일단 우리 안으로 들어가 보는데 Almost 40 feet high. Really think she could have climbed out? 뭔가 이상합니다. Then what's the problem? It's in the cage. It's in there with you. 순식간에 나타난 공룡. 어렵게 밖으로 빠져나오지만 재빠르게 몸에 기름을 발라 공룡의 시야에서 벗어나는 오웬. 이런 긴박한 상황에 The very existence of this park is predicated on our ability to handle incidents like this. 뭔가 자신만만한 회장은 이 사태를 심각하게 바라보지 않습니다. 한편 모사사우루스의 화려한 먹방 쇼를 즐기는 사람들. 지금 바로 이 녀석을 막지 못하면 얼마 안가 사람들이 있는 곳으로 향할 텐데 회장은 단순 제압팀으로도 충분하다는 생각. 하지만
결국 한 명도 살아남지 못한 채 관람객들이 있는 곳으로 향하는 인도미너스 렉스. Evacuate the island. She does not even know what she is. She will kill everything that moves. 결국 This is a phase 1, real world. Bring everyone in. 회장은 이 상황을 이해하기 위해 공룡을 만든 박사를 찾아가는데 What purpose could we have for a dinosaur that can camouflage? Cooler, I believe, is the word that you used in your. 이 모든 사태의 원인은 다른 누구도 아닌 Who authorized you to do this? You did. 한편 쥬라기 월드를 즐기는 아이들. 그때 Sorry, folks. Ride's closed. 그레이와 잭은 이 사실을 모른 채 즐겁게 공룡을 구경하고 있었는데 Due to technical difficulties, all our exhibits are now closed. 하지만 대수롭지 않게 계속 관람을 하는 아이들. 게다가 출입 통제 구역까지 가버리고 마는데 이 사실을 뒤늦게 알게 된 클레어. No, there are 2 guests missing. You need to make this your top priority. 하지만 인력이 없습니다. I need you. Okay. 그렇게 아이들을 찾아 나선 둘. 하지만 그들이 먼저 목격한 건 처참하게 죽어있는 공룡들. 더 충격적인 사실은 It didn't eat him. It's killing for sport. 그 사이 인간뿐만 아니라 공룡까지 다 죽일 인도미너스를 제거할 방법을 제시하는 팀장 빅. They can hunt and kill that creature. You see, the solution to your crisis is standing right in front of you. 한편 인도미너스 렉스를 만난 아이들은 힘겹게 그곳에서 벗어났지만 사실 관람객들이 있는 곳에 나타나면서 쥬라기 월드 어느 곳도 안전하지 않는 상태가 돼버렸죠. 공룡의 역습. 힘겹게 빠져나온 조카들과 드디어 상봉한 클레어. 클레어와 회장이 자리를 비운 사이 상황실을 장악한 빅. You're all relieved of duty. There's a new team on the ground. 오웬은 이런 빅이 못마땅하지만 오랫동안 자신이 훈련시켜온 랩터를 다른 사람에게 맡길 수 없는 오웬이 직접 나서게 됩니다. 순식간에 인도미너스 렉스를 향해 달려가는 랩터들. 그렇게 랩터를 이용해 인도미너스를 찾게 되지만 Decommunicating. That thing's part raptor. 이렇게 되면 상황은 180도 달라지죠. 보스를 바꾼 랩터들. Raptor's got a new alpha. 결국 인간을 공격하는 랩터들. 오웬과 클레어 턱 밑까지 쫓아옵니다. 자신이 훈련시킨 랩터와 대면하는 오웬. 조금만 겁을 먹어도 자신을 먹어치울 겁니다. 게다가 보스 인도미너스 렉스까지 등장하는데 갈등하는 랩터. 그때 인도미너스 렉스를 공격하는 랩터들. 하지만 유전자 조작을 통해 탄생한 무기에 가까운 인도미너스는 랩터가 이길 수 있는 상대가 아니었죠. What? Teeth. We need more teeth. 공룡 덕후의 조언에 따라 클레어가 향한 곳엔 티라노사우루스가 있었죠. 호기롭게 나섰지만 인도미너스에게 상대가 안 되는 티라노사우루스. 그때 랩터가 달려들고 항상 그렇듯이 바다의 제왕 모사사우루스가 마지막 먹방을 선보이며 쇼를 마무리합니다. 상황은 수습됐지만 랩터와 이별하는 오웬. 그렇게 세계에 단 하나뿐인 공룡 테마파크 쥬라기 월드는 다시 인간이 아닌 공룡에게 돌아갑니다. 그로부터 3년이 지난 지금 공룡이 있는 이슬라 누블라 섬엔 화산이 폭발 조짐을 보이는 상황. 이젠 공룡보호연대 회사 대표가 된 클레어는 어떻게든 공룡을 구하려고 하지만 So our mission here at the Dinosaur Protection Group is to secure federal funding. Soon they're going to have to watch them go extinct. 하지만 We cannot condone government involvement on what amounts to a privately owned venture. This is an act of God. 사실상 정부는 공룡을 버리기로 합니다. They're all gonna die and no one cares. 때마침 걸려온 전화 한 통. Good morning. I'm calling from Mr. Benjamin Lockwood's estate. 쥬라기 공원을 설립한 존 해먼드의 파트너 벤자민에게서 연락이 온 것. 곧장 그의 대리인 엘리를 만나게 되는데 There is something Mr. Lockwood would very much like you to do. We have a piece of land where the dinosaurs will be secure and free. 한마디로 공룡 이사 작전. John said it best.
These creatures don't need our protection. They need our absence. 그렇게 로그드 회장의 부탁으로 다시 한번 전남친 오웬과 함께 섬으로 향한 클레어. 모든 게 파괴됐지만 아이러니하게도 공룡은 평화로워 보이네요. 깊은 숲속에서 드디어 랩터를 발견한 오웬. Hey girl, you miss me? You know me. Eyes on me. 잘 설득하고 있는 그때 클레어 일행을 도우라고 파견된 군인들이 랩터를 스틸해버립니다. 사실 여기엔 로그드의 대리인 엘리의 음모가 숨겨져 있었는데 헨리우 박사와 손을 잡고 더 강력한 공룡을 탄생시키려고 했던 것이죠. 랩터를 뺏긴 채 뒤늦게 일어난 오웬. 하지만 화산은 폭발하기 시작하고 수많은 공룡들이 도망치기 시작합니다. 어렵게 막차 타기에 성공한 클레어와 오웬 일행. 하지만 살아남은 공룡은 극소수. 클레어와 오웬은 공룡의 죽음을 지켜볼 수밖에 없습니다. 그 시각 엘리는 경매 진행자인 군나를 만나는데 Where are the dinosaurs? The dinosaurs are en route. I estimate 4 million per species. 4 million is a slow Tuesday where I'm from. 게다가 You're gonna weaponize them? We've been using animals in combat for centuries. 얼마 전 섬에서 가져온 DNA로 새로운 공룡을 탄생시키는데 이름하야 We call it the Indoraptor. 그 사이 이 음모를 엿들은 벤자민의 손녀 메이지는 할아버지를 찾아가지만 I heard them talking. They're going to sell the dinosaurs. Sure, you misunderstood. 이대로 물러설 수 없는 메이지는 출입 제한 구역에 들어갑니다. 거기서 보게 된 오웬의 훈련 영상. 그때 들어온 엘리와 헨리우를 피해 몸을 숨긴 메이지. 하지만 결국 잡히고만 메이지는 방에 감금당하고 뒤늦게야 사실을 알게 된 로그드 할아버지. Damn you! I want you to call the police. 하지만 공룡보다 더 무서운 게 두 손을 자유롭게 쓰는 인간이죠. 그렇게 죽임당한 로그드. 한편 You should have stayed on the island. Better odds. 붙잡혀버린 오웬과 클레어. 우리에 갇히게 됩니다. So how we gonna end this? Well, as far as everybody else is concerned, they burned up on the island. 그 사이 부유층을 상대로 전 세계 최초 공룡 경매가 열리는데 This is a herbivorous quadruped, late Cretaceous. $5 million. $5 million. Do I hear $6 million? Thank you. 나오자마자 무섭게 팔려나가는 공룡들. $10 million once, twice, sold. 감시를 피해 다시 할아버지를 찾아온 메이지. 하지만 섬에 남겨진 공룡처럼 홀로 남겨진 메이지. 한편 옆방에 스티기 몰로크가 있다는 사실을 알게 된 오웬. Who just woke up? Come with me. Okay. 단단한 이마를 활용한 박치기. 단번에 벽을 부셔 탈출하는데 성공합니다. 거기서 슬픔에 빠진 메이지를 만나게 되는데요. 드디어 강력한 힘을 가진 인도미누스의 유전자에 재빠른 속도의 복종까지 가능한 랩터의 유전자가 융합된 인도랩터가 등장하며 경매가 시작됩니다. The perfect weapon for the modern age. 이 공룡의 가장 큰 특징은 Now first, the laser sets the target signal, triggers the attack. 찍히면 죽습니다. 아직 시제품이라 어떤 문제가 생길지 모르는 위험한 공룡임에도 순식간에 가격은 2,700만을 넘어섭니다. 가격이 올라갈수록 불안해진 박사는 이들을 말리지만 $27 million. What are you doing? This animal is not for sale. Relax. We'll make some more. 어떻게든 이걸 막으려고 하는 오웬 앞에 나타난 스티기 몰로크. Hey, buddy. 그렇게 경매장 안으로 난입한 스티기 몰로크. 반출을 막는 데 성공한 오웬은 다시 클레어와 메이지에게로 향하는데요. 그 사이 사람들은 다 도망가고 아수라장이 된 경매장 안에 들어간 사람은 베테랑 군인 위틀리. What are you? 항상 그렇듯이 공룡을 마취한 뒤 어금니를 뽑으려고 하는데 There's some kind of hot rod. Really pretty. 그가 모르는 사실 하나가 있다면 이 공룡은 연기가 가능한 인도랩터라는 거죠. 이런 인도랩터를 불과 함께 힘을 합쳐 죽이는데 성공한 오웬. 하지만 그 사이 고장난 환기 시스템으로 인해 건물 내에 퍼진 가스가 빠져나가지 않는 상황. 이대로 놔두면 모두 죽지만 공룡을 풀어준다면 인간 세상은 어떻게 될지 예상조차 되지 않습니다. Clear. You press that button, there's no going back. 결국 이대로 공룡이 죽는 모습을 지켜볼 수밖에 없는 클레어. 그때 버튼을 눌러버린 메이지. They're alive.
like me. 11종에 이르는 공룡들이 인간 세상으로 쏟아져 나오기 시작합니다. 바다엔 바다의 왕 모사사우루스가, 하늘엔 비행기 대신 익룡이, 이젠 인간들의 세상이 바로 쥬라기 월드가 됩니다. 그렇게 몇 년이 흘러 세상 밖으로 나온 공룡과 함께 살아갈 수밖에 없는 인간들. 이젠 소녀가 된 메이지 앞에도, 숨어 지내는 오웬 앞에도 Hey, girl. You look just like your mother. 공룡은 어디에나 존재합니다. We not only lack dominion over nature, 인류 역사상 겪어보지 못한 위기를 맞이했지만 the doomsday clock might be about out of time. 이를 해결할 방법이 없습니다. 한편 오웬과 클레어는 You don't understand her the way I do. I understand her value. 복제인간 메이지를 지키기 위해 숲속 깊은 곳에 숨어 살고 있었는데, 복제인간 메이지를 통해 또 다른 음모를 꾸미는 사람들이 등장하면서 오웬과 클레어는 이제껏 경험하지 못한 위험에 처합니다. I promise you, I am gonna get her back. 여기에 합류한 쥬라기 공원 멤버들. You coming or what? 하지만 알았을까요? 그들이 밟게 될 새로운 공룡들의 땅이 곧 지옥으로 변할 거라는 사실을. 과연 이들은 이 상황을 어떻게 극복할까요? Don't move. 2015년에 개봉한 쥬라기 월드와 2018년에 개봉한 쥬라기 월드 폴른 킹덤, 두 편의 영화를 지나 쥬라기 월드 시리즈를 마무리할 영화 쥬라기 월드 도미니언을 드디어 극장이 아닌 애플 TV 앱에서 보실 수 있게 됐는데요. 이번 쥬라기 월드 도미니언은 섬에서 벗어난 공룡들이 드디어 인간 사회 안으로 들어가는 과정을 다루고 있습니다. 잘 생각해보면 1993년에 개봉한 스티븐 스필버그 감독의 쥬라기 공원에서 시작된 쥬라기 시리즈는 단 한 가지를 위해 달려온 것 같아요. 바로 인간과 공룡의 공존. 하지만 인간은 공원이나 월드 같은 놀이동산 형태의 파크를 섬에 만들어 끊임없이 공룡을 통제하려고 했고, 이는 번번이 실패합니다. 동시에 인위적인 조작은 결국 불행한 결과를 낳는다는 걸 우리에게 전하고 있는데요. 그런 면에서 쥬라기 월드 도미니언은 새로운 재앙 앞에서 멸종할지 모르는 인간과 인간의 욕심에 의해 죽어가는 공룡을 대비시키면서 우리에게 많은 것을 전해주고 있습니다. 자연 그대로 두는 것이 인간에게 가장 좋다고 말이죠. 게다가 쥬라기 시리즈 팬분들이라면 이번 영화에서도 다양한 공룡들을 보실 수 있습니다. 오웬을 쫓아가는 랩터 4인방, 클레어를 추격하는 타리지노사우루스, 물속에서 헤엄치기가 가능한 공룡 피로랍토르, 비행기를 시원하게 부셔주는 익룡 케찰코아툴루스까지. 그런데 알다시피 이런 공룡이 나온 액션은 조금이라도 낮은 화질에서 보시면 보다가 몰입도가 굉장히 떨어지는데요. 특히 피로랍토르 깃털은 그냥 일반 화질로 보면 털 하나하나가 다 깨질 것 같아요. 그래서 공룡 보는 맛을 제대로 느끼시려면 애플 TV 앱에서 보시면 좋을 것 같아요. 4K와 돌비 애트모스를 지원하기 때문에 극장만큼의 고화질에서 영화를 보실 수 있고, 공룡의 그 큰 포효도 최고의 사운드로 들을 수 있습니다. 자, 이렇게 2015년에 시작해 2022년 드디어 마무리되는 쥬라기 월드 마지막 편 쥬라기 월드 도미니언까지 가볍게 살펴봤는데요. 앞선 이야기를 설명드리긴 했지만 더 진하게 쥬라기 월드 세계관에 빠지고 싶다면 애플 TV 앱에서 쥬라기 월드 폴른 킹덤을 먼저 보셔도 좋고, 제 설명으로도 충분했다면 지금 바로 쥬라기 월드 도미니언을 감상하시면 좋을 것 같아요. 더 자세한 사항은 영상 고정 댓글을 확인해 주시면 영화를 바로 보실 수 있는 링크와 설명이 적혀 있으니까요. 놓치지 말고 보시면 좋을 것 같습니다. 여러분들, 쥬라기 월드 시리즈까지 어떠셨나요? 기나긴 과정이었지만 저는 어쨌든 간에 앞으로도 계속해서 이 쥬라기 시리즈가 이어졌으면 좋겠습니다. 저에게 있어 공룡은 항상 어떤 설렘을 주는 존재인 것 같아요. 그럼 저는 애플 TV 앱에서 보실 수 있는 다양한 작품을 기회가 생길 때마다 전해드릴게요. 앞으로도 재밌고 유익한 영상을 계속 시청하고 싶으신가요? 지금 보고 계신 영상 바로 밑에 구독 버튼을 꾹 눌러주시고 그 옆에 종 모양을 누른 후 전체로 설정해주세요. 여러분의 마음 하나하나가 김시선 채널을 지속하는 가장 큰 힘이 됩니다. 항상 고민하고 노력하겠습니다.